کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ حق اور باطل کی جنگ تو وہ جاری رہے گی اور ازل سے چلتی آئی ہے اور یہ اب تک جاری رہے گی جنگ، اور اس جنگ کا جو انجام ہے وہ تو انشاءاللہ حق کی فتح کے ساتھ نکلے گا. ایون کہ ابھی میں گھر سے آیا ہوں تو میرے گھر پہ بھی یہی سوال کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ ادھر کیوں گیا ہے، نہیں جانا چاہیے تھا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیا دیکھا؟ مجھے تو آج تک کبھی ایسا فیل ہی نہیں ہوا کسی کی بھی محفل میں جا کے جو یہاں آ کے مجھے محسوس ہوا ہے. اچھا سر، علماء کہتے ہیں امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ. کون؟ علماء کہتے ہیں. ان کو کہنے تو جو کہنے. اچھا، ہم نہیں کہتے. اچھا. ویڈیوز میں تو دیکھتے ہو، لائف سن لا، کیسا رہا؟ آج نا وہ میں دیکھا تو مجھے آنسو آ گئے تھے کہ بھائی ان کو پہلے یوٹیوب پہ دیکھتے تھے اور آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. علماء کہتے ہیں یار، نہیں ایسا بڑے بڑے نامور علماء کہتے ہیں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے امت کا. سر یہ فتنہ نہیں ہے، یہ ان کی دکانیں بند کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابی تھے ہے ہی کوئی نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر فٹ ہوتی ہیں؟ قادیانی نواز ہے، رافضی ہے اور اس طرح کی بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ دیا ہوا ہے، جتنا دماغ ہے اتنی ان کی سوچ ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، ان کو ہدایت دے دے جلدی تو اچھی بات ہے. جو میں ان کو عالم تو مانتا نہیں ہوں نا، کیونکہ وہ انہوں نے ایک چلتے پھرتے ایٹم بم تیار کر دی ہیں جو بازاروں گلیوں محلوں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں. کہ فتنہ ہے، جیلمی ہے، پلمبر ہے. تو میرا ایک انڈین دوست ہے ستیندر پال، سکھ ہے، تو وہ اکثر نا ٹک ٹاک پہ ان کے دیکھا کرتا تھا، تو ہم روم میں ساتھ ہیں، تو وہ کہتا ہے یار اس بندے کی باتیں سنو، گلا صحیح کرتا ہے. حق اور سچ کا بیان ہے، قرآن و حدیث کا ذکر ہے، اللہ اور توحید کی بات ہے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے کا صحیح تعین ہے. اس کے بارے میں علی بھائی بتاتے ہیں. میں جتنی بار سنتا ہوں فریش ہوتا ہوں، مزہ آتا ہے. نہیں تو علماء بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو، تو انہوں نے کیا خاص بات کر دی؟ علماء بھی تو یہی نہیں کہتے. اچھا، علماء یہ نہیں کہتے، ایسا نہیں کہتے، ہم نے کبھی سنا نہیں. کیا چینجنگ لے کے آئے آپ کی زندگی میں؟ بس کیا وجہ بنی؟ اور سنت کی جو ہے وہ صحیح بتاتی ہیں. تو یہ بڑے بڑے عالم دین جو ہیں وہ بھی تو بتاتے ہی ہیں نا. عالم دین جو ہے نا وہ شرک کا زیادہ. اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے ہمارے جو جاننے بھی وہ بھی حاضر ہیں. حق اور باطل کی لڑائی میں ہم لوگوں نے جو ہمیں کلمہ حق نظر آ رہا ہے، ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. الزام ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے بھائی ہوتے ہیں. اللہ کو نظر جان کے دیکھتا ہوں، ہر بندے کی پرچی انہوں نے دیکھی ہے، ہر بندے کی پرچی بھی لی ہے جو اعتراضات کرتے ہیں علی بھائی پہ، رینڈملی سب کی لی ہے، سب کا سوال کے جواب بھی دیے ہیں تقریباً. انہوں نے گجرات میں بھی ایک پیر صاحب تھے جنہوں نے ان کے سر کی قیمت رکھی تھی. میں ہی ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ نہیں، وہ خود گمراہ تھے، بہت سارے ان کے عقائد صحیح نہیں تھے. نہیں، ان کو تو علماء تو منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانی نواز ہے، رافضی ہے. لیکن جو بندہ تھوڑا سا عقل رکھتا ہے، دماغ رکھتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو کافی سینسٹیو ٹاپک تھا وہ. پھر مجھے یہی ہوا کہ مطلب ہمارے ہاں جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ تو ایسے ٹاپکس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، تو یہ کون پرسنالٹی ہے جو ڈسکس کریں. کیا بات اچھی لگی انجینئر صاحب کی؟ کیا بات اچھی لگی؟ بس یہ وہ قرآن و سنت کا یہ اہل حدیث بھی تو یہی بیان کرتے ہیں وہ، لیکن وہ ان میں تھوڑی سی جیسے وٹامن بی اے سی کی کمی ہوتی ہے، اہل بیت کی کمی تھی، وہ پوری ہو گئی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ شخص ہے دنیا پر کہ توحید کا پرچم جنہوں نے بلند کر. اللہ اکبر. اور انہوں نے بتایا کہ توحید ہوتی کیا ہے اور دین کی خدمت کیا ہے، بے لوث ہو کر انہوں نے کی ہے. کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز تو علم ہوتا ہے نا. اچھا، نہیں وہ کہتے ہیں بزرگ اڑتے تھے اور وہ پانیوں پہ چلتے تھے اور یہ سارا کچھ ہوں گے. ابھی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے. ہم نے نہیں دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی.
آج سیشن نمبر 185 چونکہ ختم ہو چکا ہے. حال میں اب جو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اب ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں. تو آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر کیا نام ہے؟ توقیر حسن نام ہے جی میرا. کدھر سے آئے ہیں تقریر میں؟ لاہور سے ہیں. خیر خیریت؟ جی الحمد. کیا کر رہے ہیں؟ میں بیان سننے آیا ہوں علی بھائی کا. علی بھائی کا؟ جی جی. علماء تو منع کرتے ہیں. علماء کرتے رہے منع, جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. میں تو جب آپ ان کو سنیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ذہنوں کو کیسے کنٹرول کیا گیا, اور اب الحمدللہ ہم آزاد ہیں اس غلامی سے. اس لیے تو وہ کہتے ہیں اس کو سننا نہیں ہے, فتنہ ہے. یہی تو وہ ہوا ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے. پھر یہ حق اور باطل کی جنگ تو وہ جاری رہے گی اور ازل سے چلتی آئی ہے, اور یہ اب تک جاری رہے گی جنگ. اور اس جنگ کا جو انجام ہے وہ تو انشاءاللہ حق کی فتح کے ساتھ نکلے گا. بے شک. اور جو ایک توحید کا معاملہ تھا, جو سب سے بیسک کانسیپٹ تھا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا, جس توحید کے معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے قدموں ان کے جو ہے وہ خون سے لتھڑے ہوئے دیکھے تھے. اللہ کے نبی کو پتھر پڑتے ہوئے اللہ نے دیکھا تھا. جس توحید کے معاملے کا اندر اتنا سینسٹیو معاملہ تھا, اس کو ہم نے اتنا ہی لائٹ لیا اور اس کو اتنے ہی اپنے ہی انداز اس کو نیا رنگ دینے کی کوشش کی گئی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ جب دعوت جو ہے نا, دعوت بیسیکلی علی بھائی کی جو دعوت ہے وہ سراسر ہی جو توحید کے اوپر جو مین ان کا جو میں نے سمجھا ہے نا, وہ ان کی دعوت کا اگر آپ لبے لباب کہیں گے تو وہ توحید ہے, کیونکہ وہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. آپ توحید کے اندر ہمارے یہاں کے جو میں ان کو عالم تو مانتا نہیں ہوں نا, کیونکہ وہ انہوں نے ایک چلتے پھرتے ایٹم بام تیار کر دی ہیں جو بازاروں گلیوں محلوں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کے ذہنوں کو کنٹرول کر دیا, ان کی ذہن سازی کی, ان کی برین واشنگ کی, اور جائیں چھوڑ دیا گلیوں بازاروں میں جائیں پھٹیں, فتوے جاری کریں, لوگوں کو کافر کہیں اور لوگوں کو اپنی مرضی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اڑا دیں اور قتل کر دیں, قوانین کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور جاڑ دیں. جو توحید کا ایک معاملہ تھا اس میں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمیں ایک کنٹرول کیا جاتا ہے کہ ذہنی غلامی جو سکھائی جاتی ہے, ہمیں یہ کہا جاتا ہے قرآن کو نہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ, گمراہ ہو جائیں گے. جن چیزوں کو ہم نے پڑھنا تھا ہمیں ان سے روکا جا رہا ہے. تو یہ دین کا کام کون کر رہا ہے, یہ تو اب دنیا کے اوپر واضح ہو جانا چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, آج اکیڈمی میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ میرا میں دوسری دفعہ اس لیے آیا ہوں, میں دوسری دفعہ آ رہا ہوں. میرے ساتھ اب پورا گروہ آ چکا ہے الحمدللہ, کیونکہ دعوت کا یہ جو کام ہے نا یہ اب رکنے والا نہیں ہے. اب جس بندے کو آپ لاجک سے بات بتائیں گے نا کہ یار لاجک یہ ہے, اب آپ کی جو ایک ہیومن مینٹیلٹی ہے وہ بھی اس چیز کو نہیں مان رہی. جو باتیں ہمیں بیان کی گئی ہیں, جو کراماتیں ہمیں دکھائی گئی, جو سنائی گئیں, جو مجلسوں کے اندر واہ واہ نہ واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگوائے, جو کراماتیں بیان کر کے عوام کو لوٹا گیا. 15,000 روپے مولوی کی تنخواہ ہوتی ہے اور 3 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوتی ہے, تو وہ کس وجہ سے آتے ہیں پیسے؟ وہ اسی وجہ سے کرامتیں اور کہانیاں سنا کے وہ مال چھاپتے ہیں. تو اب وہ یہ سلسلہ جو زیادہ دیر تو چلنے والا نہیں ہے. اب انشاءاللہ وہ کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی تو کلمہ حق بلند ہونا تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے علی بھائی سے وہ کام لے لیا ہے الحمدللہ. اب الحمدللہ یہ جو دعوت ہے اس کا سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے, یہ اب انشاءاللہ ایسے آگے ہی چلتا جائے گا. اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے ہمارے جو جاننے بھی وہ بھی حاضر ہیں. حق اور باطل کی لڑائی میں ہم لوگوں نے جو ہمیں کلمہ حق نظر آ رہا ہے, ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ بھیا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان؟ مرتضیٰ عباسی جی. عباسی بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں سر ایسے تو دبئی میں ہوتا ہوں. ہاں پاکستان. مری سے ہیں. مری سے آئے ہیں؟ جی مری سے. خیر خیریت؟ جی اللہ کا شکر. کیا کرنے آئے تھے؟ علی بھائی سے ملنے آئے جی, بہت خوشی ہوئی مل کے, بہت اچھا لگا. یہ تو امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے. نہیں لوگ کہتے ہیں فتنہ ہے, لیکن مجھے ان کا تعارف تو بڑا پازیٹیو ہوا تھا. اچھا. لیکن پازیٹیو ان کا تعارف ہونے کے بعد جتنے بھی ان کے بارے میں جس نے بھی مجھے رائے دی وہ نیگیٹو ہی دی. ایون کہ ابھی میں گھر سے آیا ہوں تو میرے گھر پہ بھی یہی سوال کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ ادھر کیوں گیا ہے, نہیں جانا چاہیے تھا, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیا دیکھا؟ مجھے تو آج تک کبھی ایسا فیل ہی نہیں ہوا کسی کی بھی محفل میں جا کے جو یہاں آ کے مجھے محسوس ہوا ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اور میں اللہ پاک کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہاں آنے کی توفیق دی. حق اور سچ کا بیان ہے, قرآن و حدیث کا ذکر ہے, اللہ اور توحید کی بات ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے کا صحیح تعین ہے, اس کے بارے میں علی بھائی بتاتے ہیں, جو سن کے بہت خوشی ہوئی, بہت دل کو تسلی ہوئی, اور اس چیز کی زیادہ تسلی ہوئی کہ میں بھی صحیح راستے پہ ہی چل رہا ہوں. الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ. میرا ایک دوست ہے دبئی میں ہوتے ہیں, سلمان نام ہے ان کا, انہوں نے تعارف کروایا تھا. تو میں کہتا تھا کہ یار میں تو طارق جمیل صاحب کو سنتا ہوں, طارق مسعود صاحب کو سنتا ہوں, اور مختلف علماء اکرام کو سنتا ہوں جو کہانیاں سناتے تھے. سن کے بڑے جذباتی بھی ہوتے تھے اور خوشی بھی ہوتی تھی. لیکن میں نے ان کی 2 ویڈیوز مجھے وہ بھائی نے سجیسٹ کی, وہ 2 ویڈیوز میں نے دیکھی, اور پچھلے 5 سال سے الحمدللہ میں علی بھائی کو فالو کر رہا ہوں. دبئی میں ہوتا ہوں, اور ابھی میں چھٹی آیا ہوا تھا گھر,
تو وہیں سے نیت کر کے آیا تھا کہ علی بھائی سے ملنے جانا ہے, اور یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ پاک علی بھائی کو جزائے خیر دے, ان کو لمبی عمر عطا کرے, آمین آمین. اور ان کو اسی طرح سے حق اور سچ کا صحیح راستہ دکھانے کی آمین آمین. ملاقات ہو گئی, اندر گئے تھے, بس ابھی جائیں انشاءاللہ. چلے ملاقات کر کے. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام کیسر اختر ہے. کیسر بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں ویسے سعودیہ میں رہتا ہوں, ہاں, تو ابھی چھٹی پہ آیا ہوں پاکستان میں. ادھر کدھر سے ہے؟ میرپور آزاد, میرپور سے. میرپور سے جی. ادھر خیر خیریت تھی؟ انشاءاللہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. کیسے آنا ہوا؟ بس ادھر ہی چاچو کے ساتھ آیا ہوں پہلی بار. چاچو بولے چلو آنا ہے پروگرام. چاچو کون سے آپ کے؟ اچھا چاچو آپ. چاچو. سر بسم اللہ بھی دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ ارشد محمود. ارشد محمود بھائی جی. خیر خیریت ہے؟ بہت زبردست. آپ کا کیسے آنا ہوا؟ ان کو اب ان کے جناب سمجھو کہ بڑے فین ہیں. فین ہے؟ بہت زبردست. علماء کہتے ہیں امت کا سب سے بڑا بہت ہی فتنہ. زبردست. سر علماء کہتے ہیں امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ. کون؟ علماء کہتے ہیں. ان کو کہنے تو جو کہنے. اچھا ہم نہیں کہتے. اچھا آپ نہیں کہتے. یقین کیا دیکھا آپ نے آ کے ادھر؟ کیا نہیں تھا یہ بتاؤ. جو انہوں نے جو ان کا بیان تھا ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا. اچھا بالکل ماشاء اللہ. اس کو آپ بھائی کو آپ لے کے آئے؟ میں لے کے آیا ہوں. میں پہلے بھی آیا تھا, وہ ان کو میں اسپیشلی لے کے آیا ہوں. اچھا جی. گمراہ کرتے ہیں؟ گمراہ کر کے لائے آپ کو؟ نہیں, اپنی مرضی سے آئے؟ نہیں, اپنی مرضی سے آیا ہوں. اپنی مرضی سے آیا. سنتے ہیں آپ انجینئر صاحب کو؟ الحمدللہ علماء کو نہیں سنتے؟ سب سنتے ہیں. علماء کو سنتے علماء منع کرتے ہیں یار ادھر نہیں آنا, کیوں نہیں اس کو نہیں سننا. علماء کرتا علماء کہتے ہیں نا. تو یہ مسلمان کیوں ہے پھر پورے مسلمان ہی علماء کی بات مانتے تو پھر آتے نہیں ادھر سننے کے لیے. کیا خیال کیا آپ کی زندگی میں چینج لے کے آئے انجینئر صاحب؟ کیا وجہ ہوئی ان کو سننے کی؟ ان کی شروعات ہوئی. میری ابھی شروعات ہوئی, پہلی دفعہ آیا ہوں. آپ فرسٹ ٹائم آئے؟ فرسٹ ٹائم. کیسا ایکسپیرینس رہا آج کا؟ الحمدللہ ٹھیک رہا ہے. ٹھیک رہا. ٹھیک رہا. اچھا جی آپ مجھے ان کا بتائیں, سب سے اچھا بیان جو ہے نا, تھوڑا سا پلیز آگے آئیے. جو ان کا سب سے اچھا بیان ہے جو میں سنتا ہوں, جی, ہر جی, وقت جی, سنتا جی. ہوں, قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا. جی جی بالکل کافر ہے. بالکل یہ تو میں اتنا سنتا ہوں. ابھی بھی دیکھو میں سارے راستے میں یہی سنتا آیا ہوں, گھر میں بھی یہی سنتا ہوں. میں جتنی بار سنتا ہوں فریش ہوتا ہوں, مزہ آتا ہے. نہیں تو علماء بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو, تو انہوں نے کیا خاص بات کر دی؟ علماء بھی تو یہی نہیں کہتے کہتے. ہیں. اچھا علماء یہ نہیں کہتے. ایسا نہیں کہتے, ہم نے کبھی سنا نہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. آپ کتنی دفعہ آئے ادھر؟ یہ دوسری دفعہ. کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کا؟ بہت زبردست. بہت زبردست. یقین. ملاقات بھی ہوئی ہے؟ بس مل لیتے ہیں؟ تھوڑا ملے ہیں, ملے. ملاقات ہوئی ہے. چلو بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ حافظ منیب. حافظ بھائی کدھر سے؟ گجرانوالہ سے. گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر. ہاں جی. ماشاء اللہ خیر خیریت؟ الحمدللہ. کیسے آنا ہوا؟ استاد معظم کو ملنا تھا. کب بنایا استاد؟ 3 سال پہلے. تعارف نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ شروع میں نیگیٹو تھا, لیکن اب الحمدللہ فل پازیٹیو. اب فل پازیٹیو. فل پازیٹیو. علماء ابھی بھی کہہ رہے ہیں نہ سنا کرو بچوں, نہ سنا کرو ان کو. مجھے تو ابھی میسیج بھی آئے ہوئے ہیں دوستوں کے, یا تو کسے چلا گئے ہیں. میں کہا جتنے بھی آئے چنگی جگہ آئے وہاں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ خیر کی طرح کہ ایک ہی نعرہ لاواں گا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ملاقات کی ہے اندر جا کے؟ جی الحمدللہ کی ہے. تصویر بھی مل لی لیتے ہے. ہیں انجینئر صاحب, سب سے مل لیتے ہیں. دل لگا کے ملے ہیں. کسی اور بڑے عالم دین سے بھی ملنا ہو وہ ملتے ہیں؟ نہیں جی, وہ نہیں ملتا. پروٹوکول ہی نہیں, پروٹوکول ان کا ختم نہیں ہوتا. کیسا ایکسپیرینس رہا جن کو لائیو دیکھا, ویڈیوز میں تو دیکھتے ہو, لائیو سن لا, کیسا رہا؟ آج نا وہ میں دیکھا تو مجھے آنسو آ گئے تھے کہ بھائی ان کو پہلے یوٹیوب پہ دیکھتے تھے, اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے فرسٹ کے اوپر. بہت مزہ آیا ہے. چلو بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. آج السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ سر میں راجہ غفور تھکیال. راجہ غفور. راجہ غفور تھکیال. راجہ صاحب آپ کو میں نے دیکھا تھا, آپ آتے ساتھ ہی کبھی ویڈیوز, کبھی فون, کبھی کچھ, آپ نے تسلی سے سنا نہیں لیکچر؟ ایکچولی میں انجینئر صاحب کو مطلب 1 سال سے سن رہا ہوں. صحیح ہے. مجھے خوشی تھی کہ میں مطلب اکیڈمی جاؤں, تو میں آتے ہی ایک دم وہ انسان ڈسپلن کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ امپریشن ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی ٹائم ہے نا, اب جو مرضی کریں, ملاقات بھی ہوگی, پکچر بھی ہوگی. انجینئر صاحب کو دیکھ کے اچھا لگا. اور کب سے سن رہے ہیں ان کو؟ میں تقریباً 1 سال سے سر. 1 سال سے سن رہے ہیں. اور علماء منع کرتے ہیں, پھر آپ لوگ پھر سنتے ہیں, علماء کہتے ہیں امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے. وہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. علماء کہتے ہیں یار, نہیں ایسا بڑے بڑے نامور علماء کہتے ہیں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے امت کا. سر یہ فتنہ نہیں ہے, یہ ان کی دکانیں بند کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک, وہ اس وجہ سے چیخ رہے ہیں. اصل میں ان کا عقیدہ تو بہت اچھا لگا مجھے, اور
बाकी मसाइल में भी कुरान और हदीस का रेफरेंस देते हैं, तो इस वजह से हम देते हैं। तो बाकी उलमा की तरह ये अपनी तरफ से बाबू की कहानी नहीं करते, ये सिर्फ कुरान और सुन्नत को रेफरेंस देते हैं, इस वजह से हम इंजीनियर साहब को समझते हैं। आज फर्स्ट टाइम आए, आज फर्स्ट टाइम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा? सर ज़बरदस्त रहा। आज लाइव सुन लिया, आगे वीडियोस में देखते जी थे? जी ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। मुलाकात भी हुई है? जी मुलाकात हुई। मिलते हैं? इतने लॉन्ग टाइम में तो नहीं सर, वो बस एक फोटो ही लिया उनसे। मुलाकात होगी, उन मुलाकात तक होगी। पहुंच गए? जी जी किसी और बड़े आलिम दीन के पास जा सकते हैं आप? वो आने देते हैं पास? नहीं आने देते सर। हाँ, तो वो फिर ये मुश्किल है। आप अकेले नहीं ना, देखे कितने बंदे हैं, 300-400 बंदा जी, है, जी। सबको टाइम देना है। जी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है भजन? मोहम्मद नईम, मोहम्मद नईम भाई, किधर से? लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर बहिया टाउन से। माशाल्लाह, खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? वो बस भाइयों के साथ आए थे, प्रोग्राम बन गया था, तो उन्होंने बोला चलो मेरे साथ चलो, तो हम आ गए। मैंने भैया आए हुए ऑस्ट्रेलिया से, तो वो भी दर्स वगैरह सुनते हैं इनका, तो उन्होंने बोला कि चलो नहीं मेरे साथ चलो। मैं भी वैसे सऊदीया में होता हूँ, तो हम तीनों, एक हमारे इंडियन भाई भी आए हुए साथ में, तो हम तीनों इकट्ठे आ गए दर्स सुनने के लिए। नहीं, आप भी सुनते थे इनको या नहीं? जी, जी, सुनते जी, थे? सुनता। एग्री करते थे? जी जी। उलमा मना करते हैं, उलमा कहते हैं ये बस कादियानी अपनी अपनी नवाज सोच और- है जी, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि उनकी जो बातें हैं इनके ऊपर फिट होती हैं? कादियानी नवाज है, राफजी है और इस तरह की बात है। देखिए, अल्लाह ताला ने उनका दिमाग दिया हुआ है, जितना दिमाग है उतनी उनकी सोच है, तो बस अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, उनको हिदायत दे दे जल्दी तो अच्छी बात है। आज आप फर्स्ट टाइम आए? जी जी, फर्स्ट टाइम है। वीडियोस में आगे देखा इनको? जी जी, बहुत बहुत मरतबा लाइव पहली दफ़ा देखा? जी जी, क्या live एक्सपीरियंस पहली रहा आज का? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ठीक है, शुक्र है। बंदे इसके अपने तो नहीं होते? नहीं नहीं, प्रोग्राम प्लांटेड होता है, नहीं, ये भी है इल्ज़ाम है ना? ओ, नहीं, नहीं, वो ऐसी कहते कोई बाहर बात नहीं निकलता, बंदे अपने होते हैं सारे, सवाल अपने बंदे याद लाता है, इस तरह की कोई बात देखिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। मिलते भी हैं, मुलाकात की? जी जी, मैंने मुलाकात कर ली। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई, किधर से आए हो? मैं गुजर खान से। गुजर खान से? जी सर। खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? उस्ताद साहब को सुनने। आपके पास बड़े कामल वली हैं उधर, अच्छा, हम ना है ना, हक खतीब साहब बहुत यूसुफ ज़्यादा सरकार। है, मेरी अम्मी जाती रही है वहाँ पे। हाँ, हुआ ऐसा कि मैं पुर्तगाल होता हूँ, अच्छा। और मेरी फैमिली बिलोंग करती है तबलीगी जमात से। ठीक है। तो वही मुझे नॉलेज तो था, लेकिन बुरा ही था कि फितना है, जेलमी है, प्लम्बर है। तो मेरा एक इंडियन दोस्त है सतेंद्र पाल, सिख है, तो वो अक्सर ना टिकटॉक पे इनके देखा करता था, तो हम रूम में साथ हैं, तो वो कहता है यार इस बंदे की बातें सुनो, गल्ला सही करता है। तो मुझे फर्स्ट टाइम हुआ कि यार मतलब ऑब्वियसली मेरा भी दिमाग है, सुनो तो सही, कहता है क्या नहीं पसंद आई तो सही है, छोड़ देंगे। तो बस फिर सुना, और फिर आपको पता है हमारे साथ में एक क्वालिटी है, जब आप उन्हें सुनते हो ना सही तरह, इसलिए आपको मना करते हैं, ऐसा ही है। मना करते हैं मत सुनो, ऐसा ही है। तो पता है ना कि सुन गया वो फंस मेरी गया। सारी फैमिली नाराज हुई, नाराज तो नहीं हुई भी, लेकिन ये तुम किस रास्ते पे चल पड़े हो। मैंने कहा सही है भाई, मैं तो चलूँगा। मैंने उन्हें बताता रहता हूँ, किताबें कुछ लेके गया हूँ पिछले हफ्ते भी, तो वो उन्हें अम्मी को कम से कम मेरी ख्वाहिश है, अम्मी बीवी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अम्मी बीवी और मैं हूँ, तो मेरा दिल है कि इन्हें कम से कम बचा लूँ, बाकी बात की देखी जाएगी। मुलाकात हुई है? अभी जाना है। चले मिल के आए। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। चाहे किधर से आए हैं? डिंगा से। डिंगा से? खैर खैरियत? जी अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ साहब जी। वो आपने माशाल्लाह पगड़ी भी बड़ी प्यारी पहनी हुई है और सुनते रसूल भी, मैंने कहा जरा बारिश आदमी, जरा हम भी बात कर ले। जा जा किधर आना हुआ? खैरियत? जी, बस मिर्जा साहब। कौन से मिर्जा साहब? इंजीनियर साहब? जी हाँ, इंजीनियर साहब। ये तो फितना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात उम्मत का सबसे बड़ा फितना है। नहीं नहीं आपने नहीं सुना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, उलमा कहते हैं। बस हमने जब सुना है ना, हाँ हाँ। तो बस हम तो इनके ये आलमी, मैंने जो आलमी दीन की बात की, वो आलमी दीन उलमा कहते हैं कादियानी नवाज राफजी और उम्मत का सबसे बड़ा फितना। वो छोड़ो, कहानियाँ कराते हैं। जो वो तो वैसे अच्छा, ही आप। आप फर्स्ट टाइम आए? जी हाँ, फर्स्ट है। कब से सुन रहे हैं इनको? मैं तकरीबन 3-4 साल से सुन रहा हूँ। जी। क्या चेंजिंग लेके आए आपकी ज़िंदगी में? बस क्या वजह कुरान बनी? और सुन्नत की जो है वो सही बताती हैं बस। तो ये बड़े बड़े आलमी दीन जो हैं वो भी तो बताते ही हैं ना। नहीं, आलम दीन जो है ना वो शिरक का ज़्यादा मसले रखते हैं, तो फिर इसलिए। और इंजीनियर साहब इससे पाक हैं? नहीं, इससे पाक है बस। लाइव पहली बार देखा? जी हाँ, पहले। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। ठीक रहा? मुलाकात भी की है? जी हाँ, मुलाकात की है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भजन? अरसलान अली। असलान भाई किधर से आए हैं? डिंगा।
डिंगा आज माशाल्लाह सारे डिंगे वाले आए हुए हैं। हाँ जी अभी वो चाचू भी डिंगे से थे। हाँ जी हाँ जी खैर तकरीबन खैरियत? काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। कैसे आना हुआ भैया? भाई मैं रहता हूँ स्पेन में, पाकिस्तान में नहीं, तो छुट्टी आया हुआ था। अली भाई को तो काफ़ी 10 साल से सुन रहा था, लेकिन पहली छुट्टी आता था टाइम नहीं मिलता था। इस दफ़ा साथ में मेरा भांजा भी है, एक दोस्त भी है, हमने टाइम निकाला और आए हैं। लेकिन स्पेन में थे तो तारुफ हुआ या पाकिस्तान में नहीं, तारुफ? स्पेन में, इधर नहीं। मुझे 2014 में तारुफ हुआ था, 10 साल हो गए थे। कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ज़िंदगी चेंज हो गई है। अच्छा। हाँ जी। उलमा कहते हैं फितना है, कादियानी नवाज है। नहीं, इनको सुना है तो हम सीधी लाइन पे, हम तो अपने माँ बाप की नहीं सुनते थे। आप तो माँ बाप की मेरी सुनते थे। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही बात है। हाँ ये सीधी बिल्कुल बात है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आज एकेडमी में आए, आज एकेडमी का माहौल भी देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा? फ्रेंडली माहौल, बहुत अच्छा माहौल। किसी मदरसे किसी मस्जिद में ऐसा नहीं। किसी बंदे इसके तरीके- अपने तो नहीं हैं? सवाल करने वाले ये लोग इसके नहीं अपने नहीं नहीं, कोई बंदा अपना नहीं। इल्जाम है ना, वो कहते हैं कि बंदे अपने भाई होते हैं। अल्लाह को अल्लाह नजर जान के देखता हूँ, हर बंदे की पर्ची उन्होंने देखी है, हर बंदे की पर्ची भी ली है जो इतराज़ात करते हैं अली भाई पे। रैंडमली सब की ली है, सबका सवाल के जवाब भी दिए हैं तकरीबन। मुलाकात भी करते हैं? मुलाकात भी करते हैं, अभी कर रहे हैं सबसे, अभी करके आया हूँ मैं। बहुत शुक्रिया भैया। वालेकुम क्या नाम है भाईजान? अली हसन, अली भाई किधर से? गुजरात से। गुजरात से? खैर खैरियत? मिलने आए हूँ इंजीनियर किनको? साहब से, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वो क्यों? क्योंकि वो दीन की तबलीग करते हैं, हक की बात करते हैं। कौन? इंजीनियर मोहम्मद अली ये मिर्ज़ा। तो उम्मत का सबसे बड़ा फितना है। नहीं नहीं, उन्होंने उम्मत आपके को- गुजरात में भी एक पीर साहब थे जिन्होंने जी, इनके वो सर की हमारे कीमत रखी थी। हमसाये में ही साथ होते हैं। हाँ, तो आपने उनकी बात नहीं सुनी? नहीं, वो खुद गुमराह थे, बहुत सारे उनके अकायद सही नहीं थे। अच्छा, वो खुद गुमराह जी, थे? जी, बिल्कुल। और लोगों की सर की कीमतें रखते फिर जी रहे जी, थे। गुमराही की तरफ बुला रहे थे लोगों को। अल्लाह अकबर। जी, कब ऐसे से ही। तारुफ हुआ इनका, कब से जानते हैं इनको? तकरीबन पहले मैं मौलाना इसहाक साहब जब जिंदा थे उनको सुनता था, बाद में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनता हूँ। तो काफ़ी अरसा हो गया, 2016 से तकरीबन सुनता हूँ। तो ये बहुत दीन की खिदमत कर रहे हैं। माशाअल्लाह। जितनी नौजवान नस्ल है ना, अब वो बुज़ुर्गों और उलमा से बेजार हो चुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने कुरान और हदीस की बात को छुपाया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो शख्स है दुनिया पर कि तौहीद का परचम जिन्होंने बुलंद कर, अल्लाह अकबर। और उन्होंने बताया कि तौहीद होती क्या है और दीन की खिदमत क्या है, बेलोस होकर इन्होंने की है। बेशक, बस बेशक। इनकी अजर इनको अल्लाह ही दे सकता है। बेशक जी, कोई शक नहीं इस पे। बिल्कुल, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन्हें अपने नबी के साथ मखशूर करे, आमीन दिन सुम्मा क़यामत आमीन, वाले आमीन। दिन। मुलाकात भी की है? जी जी की है। मिल लेते? जी, क्या लगता है, और बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े दीन के ठेकेदार, दावेदार इस तरह बैठ के मिलते हैं लोगों से? नहीं मिलते, नहीं मिलते, कोई नहीं मिलता है। टाइम भी नहीं देते, ना सही बात भी नहीं बताते हक की। और इन्होंने जो हक की बात बताई है वो कुरान और हदीस से, कि बंदा रेफरेंस चेक करे, वहाँ पे बात लिखी होती है। उलमा जो हवाला देते हैं वो बात मिलती नहीं किताबों में। इसी इन्होंने एक जो सबसे बड़ा काम किया है कि वो फ़िरकों की जो दुकानें हैं वो बंद कर दी हैं। बेशक ऐसा ही, बेशक। बिल्कुल, कि उम्मत को जोड़ने का जो है बहुत बड़ा इन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया है। बुला बुला। अल्लाह पाक बस इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, मैं तो यही कहूँगा, और अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। बहुत शुक्रिया भैया। जी वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? लियाकत अली, लियाकत साहब किधर से आए हैं? अटक से। अटक से? जी। खैर खैरियत? जी करिए। किधर आए हैं? इंजीनियर साहब के पास आए इंजीनियर साहब? जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। खैर खैरियत? इनको क्यों, क्या कर रहा था इधर? बस इनको सुनते हैं तो एक दो आप इनको सुनते हैं? हाँ जी, एक दो साथी थे, मेरा बच्चा था, एक और भतीजा था, उन दोनों को लेके आया। मैं पहले भी एक दफ़ा आ चुका हूँ। अच्छा जी। नहीं, उनको तो उलमा तो मना करते हैं, वो कहते हैं कादियानी नवाज है, राफजी है। लेकिन जो बंदा थोड़ा सा अक्ल रखता है, दिमाग रखता है, तो उसको पता चल जाता है कौन सही है कौन गलत है। और आपको क्या लगा? कुरान के मुताबिक कौन बात करता है और हदीस के मुताबिक कौन करता है, और उनके खिलाफ जो है ना। इससे पहले क्या आपके कायदे नजर आते हैं? बरेलवी थे। बरेलवियत। और अब क्या है, छोड़ दी बरेलवियत? अब बरेलवी छोड़ दी, अभी सिर्फ मुस्लिम है? कुरान हदीस पे है। सिर्फ मुस्लिम है, ठीक हो गया। वैसे बरेलवी में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो बात आपको समझा नहीं सके जो इंजीनियर समझा चुका है? नहीं, कुछ बातें चलो जो कुरान हदीस से मिलती है उनकी, वो तो ठीक है। जो नहीं लेकिन सारी नहीं मिलती, हाँ बाकी नहीं मिलती, जो वो इंजीनियर से हमें वो इल्म होती है, इल्म
कहने के लिहाज से ये इंजीनियर साहब बहुत बेहतर है। बरेलवियों को बड़ा नाज है, वो कहते हैं सारे बुजुर्ग हमारे पास है, सारी करामतें हमारे पास है, सारे मौजूदात हमारे पास है। हाँ वो कहते हैं मुझे तो है ना, तो कोई चीज़ नहीं होती, असल चीज़ तो इल्म होता है ना। अच्छा नहीं वो कहते हैं बुजुर्ग उड़ते थे और वो पानियों पे चलते थे और ये सारा कुछ तो नहीं होंगे, अभी हमने तो कभी देखा नहीं है। अच्छा, हमने नहीं देखा। और इधर क्या देखा, अकेडमी में क्या देखा? इधर तो जो बात है कुरान और हदीस में है वो मतलब नज़र आ जाती है। कुरान तो झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह ताला तो सच्ची किताब है, हदीस भी सच्ची है, इस पे तो सब लोग मुतफिक हैं। तो अभी ये जो बात करते हैं ये बिल्कुल कुरान और हदीस से आदमी उसको चेक भी कर लेता है। तो बस ये हमें इल्म के लिहाज से जो है ना ये बहुत बेहतर लगे माशाअल्लाह। उनकी तो कुछ बातें हमें समझ ही नहीं आती। एक आदमी वो घंटे की तकरीर करता है या 2 घंटे की करता है तो वो उनका कोई तसलसल नहीं होता, समझ नहीं आती हमें कहना क्या चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आती। अभी ये 3 घंटे की भी बात करते हैं, तकरीर करते हैं, तो उसमें एक एक चीज़ हमें समझ आती है बेशक कि अभी ये क्या कह रहे हैं। बेशक ऐसे तो बस वो जो लोग मुलाकात की अंदर के मुलाकात की मिल भी लिया, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आए जी, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम। क्या नाम है भजन? मोहम्मद बिनियामीन मलिक। मोहम्मद बिनियामीन मलिक भाई किधर से? लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर निशात कॉलोनी के पास अलीवी गार्डन से, और लेकिन होम टाउन जो है इधर पिंडादन खान में। माशाल्लाह, खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? वैसे इंजीनियर साहब को काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। कितने अरसे से? 2019 से शुरू हुआ था। तारुफ नेगेटिव था पॉजिटिव था? नहीं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं था कोई भी तारुफ, बस छोटा भाई वीडियो देख रहा था तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक था वो। फिर मुझे यही हुआ कि मतलब हमारे यहाँ जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो तो ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस ही नहीं करते, तो ये कौन पर्सनैलिटी है जो डिस्कस करें। उससे पहले भी देखता था लेकिन मौलाना तारिक जमील वगैरह को, तो फिर उस वीडियो को जब देखा तो काफ़ी चीज़ें लॉजिकल लगी। लॉजिकल रीजनिंग पहले भी थोड़ी बहुत ही माइंड में आते थे क्वेश्चंस, लेकिन उनके आंसर्स नहीं मिलता था। फिर वहाँ से स्टार्ट किया वीडियोज़ वगैरह देखना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का फजल हुआ। फर्स्ट टाइम आया? अभी फर्स्ट टाइम आया। कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस? बेहतरीन। लाइव देख लिया, लाइव सुन भी लिया, सामने बैठ देख लिया, और मैंने एक चीज़ फील की है कि एक बंदे का जितनी पर्सनैलिटी होती है मतलब रूहानियत, तो उसका रोब होता है। तो वो मैंने थोड़ा सा फील किया है इनका ना। हाँ एज ए टीचर तो रोब है ना, एज ए टीचर तो रोब है ना जी। एज ए टीचर रोब होता है। दुनिया में आज लाखों करोड़ों स्टूडेंट है और एक अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि एक बंदे का इम्प्रेशन होता है। जी 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 ठीक है, वो फील किया है। उसके अलावा बड़ा फ्रेंडली माहौल था, और जो सबसे चीज़ लगी है वही है कि विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ मनी मतलब नाश्ता करवाया जा रहा है, चाय दिलाई जा रही है। फिर सबसे जो बेहतरीन चीज़ ये नहीं कि सिर्फ आपको वीडियो, जैसे मैं काफ़ी टाइम से ये टाइम नहीं मिल रहा था मुझे ये हार्ड कॉपीज़ लेने के लिए, क्योंकि मोबाइल पे ना आई साइड पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो वो भी यहाँ पे मतलब हाफ़ कीमत पे दी जा रही हैं चीज़ें। तो एक ये है कि सिर्फ इस तरह नहीं है कि आप वीडियोज़ वगैरह या फिर कुछ होता है कि जो मुलाकात होती है उस टाइम तक ही उसका फ़ायदा मिलता है। ये कोशिश इंजीनियर साहब की यही है कि जिस तरह एक वो फूल होता है ना कि वो खुशबू लगा देता है तो काफ़ी देर तक उसके साथ रहती है। तो किसी भी तरीके से एक बंदे के साथ कोई ना कोई एक एंटिटी इस तरह जोड़ दी जाए कि जो उसको उसके लाइफ में उसके साथ चलती रहे। वो चीज़ वो एक्सपीरियंस मैंने किया। मैं तो खैर काफ़ी टाइम से उनको फॉलो करूँ और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ है कि वो दोबारा कह रहे हैं दोबारा नहीं आना, नहीं रूटीन नहीं बनानी। बेशक आप कभी किसी को लेके आ सकते हैं। हाँ एक वो हर संडे आना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि कमी है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया भैया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह। सर क्या नाम है आपका? सईदुर रहमान। सईदुर रहमान भाई किधर से? हारूनाबाद से। वो कहाँ पे है? वो डिस्ट्रिक्ट भावल नगर में। डिस्ट्रिक्ट भावल नगर। खैर खैरियत? जी शुक्र अल्लाह। इतनी दूर से आए हैं, क्या करना था? एक तो उधर वैसे ही आए, इधर मेहमान वो रहते हैं, अजीज रहते हैं उधर आया हुआ था। पहले भी मैं आया था एक दफ़ा। अच्छा अच्छा। इंजीनियर साहब के पास? जी जी। कब से सुन रहे हैं इनको? तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए माशाल्लाह। उससे पहले कौन सा आपके कायदो नजरियात थे, क्या थे? हम तकरीबन तौहीद पे ही थे पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह। देवबंदी थे, फिर मैं 2014 में
आज पे जो आया तो फिर अहले हदीसों की तरफ चला गया। फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि क्या बात अच्छी लगी इंजीनियर साहब की, क्या बात अच्छी लगी? बस ये वो कुरान और सुन्नत का ये अहले हदीस भी तो यही बयान करते हैं वो, लेकिन वो उनमें थोड़ी सी जैसे विटामिन बी ए सी की कमी होती है, अहले बैत की कमी थी, वो पूरी हो गई। गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, उनमें उनकी कमी थी। अच्छा, इंजीनियर साहब के बारे में बाकी उलमा जो कहते हैं वो कहते हैं कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना है और ये कादियानी नवाज है, राफजी है। क्या देखते हैं आप, कैसे इस बात को समझते हैं? वो ठीक कहते हैं? वो जो वहाँ हमारे मकामी हैं उन्होंने मुझे भी इनके साथ ही लगाया हुआ है, अब क्या भी उनके साथ गई हैं। अच्छा। हमारे नहीं है। आप भी कादियानी नवाज और राफजी? कादियानी नवाज तो नहीं, नहीं, वो जो इनके ऊपर तोहमत लगती है वो सारी बात आपके ऊपर भी लगेगी ना। राफजी वाला लगाते हैं, राफजी भी लगाते हैं, अहले हदीस ज़्यादा राफजी वाला लगाते हैं। आज एकेडमी में आए, लाइव देख लिया जी, पहले भी आया, पहले भी आए हैं। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? आज जो बयान किया इन्होंने ठीक है, ठीक बयान किया, मुलाकात भी हुई है? जी जी, चलो बहुत शुक्रिया। पहले हुई थी, पहले तो 8-10 घंटे हुए थी। अच्छा, पहले तो बहुत इजी हुई थी, हम उधर थी एकेडमी। अच्छा अच्छा अच्छा, तकरीबन 3-4 साल पहले। हाँ हाँ हाँ। अब आपको पता सिक्योरिटी इशू की वजह से भी अब जो है प्लान भी यही होता है ना, बस मुलाकात हो और चला जाए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।